لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقے بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں۔ لاہور میں آج زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 12 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کم سے کم ٹمپریچر 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 190 ریکارڈ۔ مزید جانتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔ دیکھیں، توقع تو نہیں تھی کہ 31 دسمبر سے شروع ہونے والی یہ جو سردی کی لہر ہے اتنے طویل عرصے تک جاری رہے گی، لیکن یہ بدستور جاری ہے کہ تب سے لے کر اب تک جو ٹیمپریچر ہیں کافی حد تک ڈراپ ہو چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دوپہر کے اوقات میں گاہے بگاہے ہلکی پھلکی سی دھوپ چمکنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز کو تھوڑی سی بریک لگ جاتی ہے، ورنہ تو شاید یہ لاہور کا جو درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم وہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہوتا۔ اگر آج کے ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو آج دن کے اوقات میں تو جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور آج بھی دوپہر کے اوقات میں ہلکی سی دھوپ چمکی تھی، ورنہ شاید یہ 10 تک نیچے آ جاتا۔ اور جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور آئندہ 2 روز تک تقریباً اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رہے گی، لیکن اس کے بعد محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق تھوڑے سے ٹیمپریچر رائز ہوں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اب سڑکوں کے علاوہ پارکس بھی بنائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے انتخابی حلقے کی اپ گریڈیشن کا پلان۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کو این اے 130 کے 36 پارکس اپ گریڈ کرنے کا ٹاسک سونپ دیا ہے، جبکہ انتخابی حلقے میں پارکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 50 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا۔ ایل ڈی اے 1 سال کے عرصے میں تمام پارکس کی حالت بہتر بنائے گا۔ تمام پارکس کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ ایل ڈی اے اب سڑکوں کے علاوہ پارکس بھی بنائے گا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے حلقہ کی اپ گریڈیشن کا پلان۔ پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کو این اے 130 کے 36 پارکس اپ گریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ انتخابی حلقے میں پارکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 50 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص۔ ایل ڈی اے 1 سال کے عرصہ میں تمام پارکس کی حالت بہتر بنائے گا۔ 1 سال کے عرصہ میں تمام پارکس کی حالت کو بہتر بنایا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب ایل ڈی اے پارکس کو اپ گریڈ کیا کرے گا، اور میاں محمد نواز شریف کے انتخابی حلقے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس حلقے میں موجود پارکس کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں۔ زین، بتائیے اس فیصلے بارے۔ یہ ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے انتخابی حلقہ این اے 130 کے حوالے سے۔ ایل ڈی اے اب اس حلقے میں سڑکوں کے علاوہ پارکس بھی تعمیر کرے گا، اور ان کی اپ گریڈیشن کی بحالی بھی ایل ڈی اے کو تفویض کر دی۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے کو این اے 130 کے 36 پارکس اپ گریڈ کرنے کا ٹاسک سونپا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے انتخابی حلقے میں پارکس کی اپ گریڈیشن کے لیے 50 کروڑ سے زائد کا بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے 1 سال کے عرصہ میں تمام پارکس کی حالت کو بہتر بنائے گا۔ پلان کے تحت کاردار پارک، ہیپی اسکول پارک، شاہجہاں پارک اور مسجد گلزار مدینہ پارک کی ری ماڈلنگ کی جائے گی۔ ان 5 پارکس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے 8 کروڑ 88 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ این اے 130 میں فردوس پارک، احمد دین پارک کی حالت کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ کھجور والی پارک، ہاسٹل پارک، چبرجی پارک کی حالت بہتر بنانے پر 4 کروڑ 40 لاکھ سے زائد کی جو رقم ہے وہ خرچ کی جائے گی۔ ڈی ٹائپ کوارٹر پارک، نیشنل ٹاؤن پارک، تکونی پارک ساندہ، چلڈرن پارک، جہانگیر ٹاؤن، اولڈ ریفل رینج روڈ پارک کا پلان بھی اس جو این اے 130 کا پلان ہے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زبیر روڈ پارک، بلال پارک، چھوٹی بلال پارک، اللہ والی پارک چبرجی اور نیو چبرجی پارک بھی اس پلان کا حصہ ہے۔ ایل ڈی اے کی طرف سے پارکس کی 36 پارکس کی جو حالت کو بہتر بنانے اور اپ گریڈ کرنے کا کام ہے 1 سال کے عرصہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ زین۔ معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی اینڈ پروڈکشن سلمہ بٹ کی زیر صدارت پری رمضان اجلاس۔ رمضان کے دوران ماڈل سہولت انڈیگو اور تمام سہولت بازاروں کو رمضان بازار ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ۔ رمضان بازاروں میں چینی، آٹا، چکن اور گھی کی فراہمی کے لیے الگ الگ سیکشن بنانے پر غور کیا گیا۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ کا کہنا تھا کہ رمضان سے قبل تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان سے قبل تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، ایسا کہنا ہے معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی اینڈ پروڈکشن سلمہ بٹ کا۔ اور رمضان کے دوران ماڈل سہولت انڈیگو اور تمام سہولت بازاروں کو رمضان بازار ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ۔ رمضان بازاروں میں چینی، آٹا، چکن اور گھی کی فراہمی کے لیے الگ الگ سیکشنز بنانے پر غور کیا گیا ہے۔
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 9 मई अस्करी टावर हमला केस की समाअत। अदालत ने गैर हाजिरी पर खतीजा शाह समेत 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। खतीजा शाह समेत 4 इश्तिहारी मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की है। अहम केस उस बारे आपको बता रहे हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 9 मई अस्करी टावर हमला केस की समाअत हुई है। अदालत ने गैर हाजिरी पर खतीजा शाह समेत 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। खतीजा शाह समेत 4 मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार। गैर मजाज तौर पर किसी भी दरख्त की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद। PHA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। MD PHA लाहौर ने पाबंदी से मुतल्लिक मरासला जारी कर दिया। मरासले के मुताबिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका क़वानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ये कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का दरख्तों की कटाई पर बरहमी का इजहार, जबकि गैर मजाज तौर पर किसी भी दरख्त की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर कमीशन का ख़ुसूसी इजलास। मेंबरान सूबाई असम्बली किसान तंजीमों के नुमाइंदों की शिरकत। इजलास में एक्सपोर्टर्स, काश्तकार और दीगर स्टेक होल्डर्स ने भी शिरकत की है। सूबाई वज़ीर ज़राअत का कहना था कि आलू और कीनू के काश्तकारों की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। एक्सपोर्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, एग्रीकल्चर कमीशन का ये खुसूसी इजलास जो है सिर्फ आलू और चीनों की एक्सपोर्ट के हवाले से जो बुलाया गया था, क्योंकि जो काश्तकार तंजीमें या जो किसान तंजीमें उनकी जानिब से 12 तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि आलू और कीनों की काश्त में जो है वो किसानों को नुकसान हो रहा है और इस हवाले से हुकूमत जो है एक्सपोर्ट के हवाले से इक़दाम उठाएं, जिस पर ये इजलास बुलाया गया। और वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आलू और कीनों की एक्सपोर्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत को बरास्ता ईरान कीनू और आलू की बरामद के लिए माल बर्दारी के अखराजात में कमी लाने बारे इस्तदा की है। पंजाब जो है आलू और कीनों की मुल्की पैदावार का 95% पैदा करता है और आलू और कीनों के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। और इस हवाले से उनका कहना था आलू और कीनों के काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुसलसल राब्ते में और जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। आलू और कीनों की बरामदात को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों से आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौका पर आमदन का भी प्लान बना लिया। PHA ने स्पॉन्सरशिप के लिए इजहार दिलचस्पी मांग ली है। दिलचस्पी रखने वाले इदारे 20 जनवरी तक कागजात PHA को जमा करवाएंगे। बसंत फेस्टिवल 2026 के लिए ब्रांडिंग राइट्स यकमता 15 फरवरी तक दस्तयाब होंगे। बसंत फेस्टिवल में लेज़र शो, आतिशबाजी और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल हैं। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते, बताइए ज़ैन। उसामा, पंजाब हुकूमत की तरफ से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल का ऐलान किया गया है। इसी तनाजुर में पंजाब हुकूमत ने इस बसंत फेस्टिवल को आमदन में इजाफे का जरिया बनाने का भी जो प्लान है वो तैयार कर लिया है। इसी तनाजुर में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने स्पॉन्सरशिप के लिए इजहार दिलचस्पी तलब कर लिए हैं। बसंत फेस्टिवल 2026 के लिए ब्रांडिंग राइट्स 1 से 15 फरवरी तक मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दस्तयाब होंगे। हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की जानिब से बड़े ब्रांड्स को स्पॉन्सरशिप की दावत दी जाएगी। बसंत फेस्टिवल 2026 में प्लाटीनियम, गोल्ड और सिल्वर स्पॉन्सर जो कैटेगरीज हैं वो मुतारिफ करवा दी गई हैं। इसी तनाजुर में लाहौर की अहम शाहराहों पर बसंत फेस्टिवल के दौरान ब्रांडिंग और तशहीर का फैसला किया गया है। बसंत फेस्टिवल में लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग, आतिशबाजी और सकाफती सरगर्मियां भी शामिल होंगी, जबकि स्पॉन्सर्स के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फ्लोट्स और रोड डेकोरेशन के मौके भी देने का फैसला किया गया है। PHA ने दिलचस्पी रखने वाले जो इदारे हैं उनसे 20 जनवरी 2026 तक जो कागजात हैं वो एजेंसी को जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी है।